ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾನೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವಧ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಜೇ येन प्रादुर्भावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परम् हन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारे सन्मार्गगः तेनौ व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात् प्रणयाय भगवानन्दतीर्थो मुनिः यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमिसन्न्यायबलिजन्म वैराग्यभाग्यो पद्मनाभतीर्थामृताब्धिरभवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्योपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगम चर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामन्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुमाख्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्यामाख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॐ ओमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमावध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजिप्त्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशमस्कृतम् अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये व्यासराजेन्दुमाशासे चन्द्रिका यस्य सम्मता दुर्वादिचोरान् विद्राव्य रक्षितं भुवनत्रयम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमत प्रचार निरतानद्वैत दिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचिते संबीषयन्मोदयन् सत्यध्यान सुकेसरी विजयते पादाशित श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्याय सुधावाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वै अन्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पंचाशद्वर्ष पूजकान् सत्यप्रमोद तीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थं तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनं स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಥಾ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಭ್ರಮವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾದಿಂದ ನೋಡಿ, ಯದಪಿ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಭ್ಯುಪಗಮೇ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವಂ ಉಕ್ತಂ ತತ ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರವೃತ್ಯಾದೇ ಉಪಪತ್ತೌ ತಥಾ ಅಸ್ತು ನಚ ಏವಮಿತಿ ವಕ್ಷಾಮಃ. ಏನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ತೋರತಾ ಇದೆ. ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ತೋರತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅನ್ಯತಾಖ್ಯಾತಿವಾದಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ತೋರತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅನ್ಯತಾಖ್ಯಾತಿವಾದಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತಾರೆ, ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳಿಗೆ
ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹ ಇದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೇನು? ಭೇದ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವೇಕ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಅನ್ಯತಾಖ್ಯಾತಿವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಈ ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹದಿಂದಲೇನೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಐಕ್ಯಗ್ರಹವನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಗೌರವ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ರಜತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹ. ಈ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗೇನೆ ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವೇಕ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಇವನು ಪ್ರವೃತ್ತನ ಆಗತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದರಿಂದ ಇವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಏಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಐಕ್ಯಗ್ರಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯದಪಿ ವಿಪರ್ಯಯ ಗೌರವಂ ಉಕ್ತಂ. ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಾದೇಹೇ ಉಪಪತ್ತವು. ವಿವೇಕಾಗ್ರಹ ಅಂಬೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಐಕ್ಯಗ್ರಹವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಚ ಏವಮಿತಿ ವಕ್ಷಾಮಃ, ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವತಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಚ ಏವಮಿತಿ ವಕ್ಷಾಮಃ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂಚ ಏವಂ ಅಂತ್ಯತಂತು ಸಂಯೋಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಕಾರಣ ಕಲಾಪಂ ಉಪಾದಾಯ ಪಟೋಪಿ ನ ಅಂಗೀಕರಣೀಯ ತನ್ಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಸ್ಯ ಉಪಪತ್ತೇ. ವಿವೇಕಾಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು, ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹವನ್ನೇ ಅಷ್ಟೇ ಒಪ್ಪಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಐಕ್ಯಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾವಿರಾರು ತಂತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದದ್ದೇ ಒಂದು ಪಟ ಅಲ್ವಾ? ಸಾವಿರಾರು ನೂಲುಗಳಿಂದ ಎಳೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದದ್ದೇ ಒಂದು ಪಟ. ಈಗ ಆ ಕೊನೆ ತಂತುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣ ಕಲಾಪಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ತಂತುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಆ ಪಟಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಲಾಪಗಳನ್ನ, ಕಾರಣಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು. ಆ ತಂತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಾರ್ಥವೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅಂತ್ಯ ತಂತು ಸಂಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ತಂತುವಿನ ಸಂಯೋಗ.
ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರಣಗಳ ಸಮೂಹ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ತಂತುಗಳ ಸಂಯೋಗವೇ ಒಂದು ಪಟ. ಸಾವಿರಾರು ತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ತಂತು ಆ ತಂತುವಿನ ಸಂಯೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟ ಸಾಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಾರ್ಥವೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯ ತಂತು ಸಂಯೋಗ ಪರ್ಯಂತಂ, ಕೊನೆಯ ತಂತುವಿನ ಸಂಯೋಗದವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣ ಕಲಾಪ ಉಪಾದಾಯ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಲಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಪಟೋಪಿ ನ ಅಂಗೀಕರಣೀಯ ತನ್ಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಸ್ಯ ಉಪಪತ್ತೇ. ಪಟ ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ? ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂತ್ಯ ತಂತುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಲಾಪಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪಟದಿಂದ ಆಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಟ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪಟೋಪಿ ಪ್ರಮಿತಃ ನ ಹಾತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತು ಇದು ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ರವ್ಯ ಇದು ಸರ್ವಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದು ಹೇಗೆ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ತಂತು ಸಂಯೋಗಾದಿ ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ತಂತು ಸಂಯೋಗಾದಿ ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೇ ಬಟ್ಟೆ ಆದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತು ಬೇಡ, ಅನೇಕ ತಂತು ಸಂಯೋಗಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಅನೇಕ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಏಕ ಪಟಃ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕ ಪಟಃ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳ ಕಲಾಪಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದು, ಪಟ ಇದು ಪ್ರಮಿತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರಣ ಕಲಾಪಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಚತೇನ ವಿನ, ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ರವ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಂತುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ರವ್ಯ ಒಪ್ಪದೆ ಏಕತ್ವಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಪಪತ್ತಿ, ಏಕ ಪಟಃ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಂತು ಸಂಯೋಗ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಕಲಾಪದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಇತಿ ಚೇತ್ ವಿಪರ್ಯಯೇಪಿ ಏವಂ ಇತಿ ಕುತೋ ಗೌರವಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗ ಪ್ರಮಿತ ಆಗ್ಯದೋ, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೋ, ಭ್ರಾಂತಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ. ಪಟ ಯಾತಕ್ಕೊಂದು ಪಟ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ವಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅದೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾದ ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲೋ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವೇ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಯೇಪಿ ಏವಂ, ಭ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಸಿದ್ಧವಾದ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕುತೋ ಗೌರವಂ, ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಪ್ರಾಭಾಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ಯತಾ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಏನು ನೋಡಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತವು
ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಚೇತ್ ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿ. ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ, ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಏವ ಇತಿ ಬ್ರೂಮಃ. ಅನುಭವನೇ ಪ್ರಮಾಣ ರೀ. ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಭವನೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾಹಿ ನೋಡಿ, ಪುರೋವರ್ತಿನಿ ರಜತೆ ರಜತಮಿದಂ ಇತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕಂ ಇತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಂ ಏಕಮೇವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತಯಾ ವಾ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಯಾ ವಾ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ವಾ ಅವಭಾಸತೆ ತಥಾ ಇದಮಪಿ ಇತಿ ಕುತಃ ಸ್ಯ ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಏಕಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವನೇ ಭ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ರಜತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗಲೂ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ರಜತವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ, ಜ್ಞಾನ ತನ್ನಂತಾನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರು. ನೋಡಿ, ಇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಂ ಏಕಮೇವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರು. ಇನ್ನು ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಯಾವ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಆಗುವುದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂತ ತಾರ್ಕಿಕರು ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಣಾವ ಅವಭಾಸತೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರರು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಾರ್ಕಿಕರು, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇರ್ಲಿ, ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಅಖಂಡವಾದ ಒಂದೇ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಒಂದೇ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ, ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ, ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಅಖಂಡವಾದ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ, ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಾಧನೆಗಳು ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಾಗಲೂ ಇವೆ, ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಾಗಲೂ ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಏನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಇದಮಪಿ, ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೆ. ಕುತಃ ಸ್ಯ ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಏಕಜ್ಞಾನತ್ವಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದಂತೆ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆದಾಗಲೂ ಈಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತು, ಈಗಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗತಾ ಇದೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತು ಸತ್ಯ, ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಸತ್ಯ, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಾಗಬಾರದು.
ಬರೀತಾರೆ. ನಹಿ ತಥೋ ಅಸ್ಯ ಮಾತ್ರಯಾಪಿ ವಿಶೇಷಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ತತಃ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಸ್ಯ ಈ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಯಾಪಿ ವಿಶೇಷಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮ, ಒಂದು ಅಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುಲಗಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಮಾತ್ರಯಾಪಿ ವಿಶೇಷಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ, ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಾಗ ಏನು ಸಾಧನೆಗಳು ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಾಗಲೂ ಇವೆ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದಂತೆ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದರ್ಶನೇವಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಈ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಈಗಾದ್ರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟೀಕರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲಂ ಏಕಂ ತಾದೃಗ್ವಿಷಯ ಸದ್ಭಾವಾತ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ತದಭಾವಾತ್ ಅಪರಂ ಅಯಥಾರ್ಥಂ. ನೋಡಿ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಆ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ಯ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಂ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅಯಂ ಘಟಃ ಅಯಂ ಪಟಃ, ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸತ್ಯ. ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತೇನು ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಜತ ಅಂಬೋದು ಅಸತ್ಯ, ವಸ್ತು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಂ ಅನೇಕಮಪಿ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಏಕತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಭಾಸತೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಇನ್ನು ಮಾತಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ರೂಪ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂಬೋಲಿ, ಇದಂ ಅಂಬೋದು ಅನುಭವ, ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಏನೋ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಏನೋ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ. ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಆ ಜ್ಞಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಾಭಾಕರರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಅವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಂ ಅನೇಕಮಪಿ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಏಕತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಭಾಸತೆ. ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುತಃ ಆ ಜ್ಞಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು? ಅವು ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತೋರ್ತದ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಏಕತ್ವೇ ಸಮಾಶ್ವಾಸ ಅಸಂಭವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಇತರ ಜ್ಞಾನಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅಯಂ ಘಟಃ ದಂಡಿ ದೇವದತ್ತಃ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಇದು ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಂದೇಹ. ದಂಡಿ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆಯೋ, ಇದು ಖಂಡಜ್ಞಾನವೋ ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನವೋ ಅಂತ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದೇಹ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಖಂಡಜ್ಞಾನ, ಇದು ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಭಾಕರ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ, ದಂಡಿ ದೇವದತ್ತ ಅಂಬೋಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಂಡಿ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನನೋ ಎರಡು ಜ್ಞಾನನೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಏಕತ್ವೇ ಸಮಾಶ್ವಾಸ ಅಸಂಭವ ಪ್ರಸಂಗಾತ.
ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಸಕ್ತೇಶ್ಚ. ಮತ್ತು ದಂಡಿ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ದಂಡಿ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳೋ ಮೊದಲು ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅನುವ್ಯವಸಾಯನೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ, ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ, ಆದರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ತೋರೋದು ಏಕಜ್ಞಾನ. ಹೀಗೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಸಕ್ತೇಶ್ಚ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಸ್ತೇವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಏಕತ್ವ ಗ್ರಾಹಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇತಿ ಚೇತ್. ಹಂಗಲ್ರಿ, ಈ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ, ಅದು ಅಖಂಡ ಅಂತ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಅನುವ್ಯವಸಾಯನೇ ಇಲ್ರೇ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇತಿಚೇನ್ನ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಅಪಲಾಪೆ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಅನುಭವ ಸ್ವರೂಪ ಅಪಲಾಪ ಪ್ರಸಂಗ. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಖಂಡವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಅಪಲಾಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳುವ ಇದಂ ಎಂಬುದು ಅನುಭವ ರೂಪ ಜ್ಞಾನ, ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಸ್ಮೃತಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳು ಅಂತ ಏನಂತೀರಲ್ಲ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಆ ಎರಡು ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಾವು ಹೇಳುವ ಅಖಂಡವಾದ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅಪಲಾಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಅಪಲಾಪೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅನುಭವ ಸ್ವರೂಪ ಅಪಲಾಪ ಪ್ರಸಂಗ. ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನದ್ವಯ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಭ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ, ಭ್ರಮವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ ಭ್ರಮವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟೀಕಾಪಾದರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ರಜತಾರ್ಥಿನಃ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪನ್ನ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಆಕ್ಷಿಪತಿ. ನೋಡಿ, ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವನು ರಜತ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕು? ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಇದು ಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ಯಥಾನುಪತ್ಯ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ, ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಆಕ್ಷಿಪತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಜತ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಇದು ಕಿಂಚ ರಜತಾರ್ಥಿನಃ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ರಜತಾರ್ಥಿನಃ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಪಪನ್ನ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಂ
ಆಕ್ಷಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ, ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಶುಕ್ತಿಗೂ ಮತ್ತು ರಜತಕ್ಕೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಭೇದ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಗಳು ಸ್ವರೂಪತಃ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ, ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ರಜತ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ವಿಷಯತನೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ. ಆದರೆ ಅಗೃಹೀತ ಭೇದ ವೇದ ನದ್ವಯಾತ್ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಇದ್ದ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಗೃಹೀತವಾದ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ವಿಷಯತಃ ಏನು ಭೇದ ಇದೆ, ಆ ಭೇದ ತಿಳಿಯದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ, ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಜತ ಜ್ಞಾನ, ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಮತ್ತು ಶುಕ್ತಿನೇ ಬೇರೆ, ರಜತನೇ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಭೇದ ಇದೆ, ಈ ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದ ಇದೆ, ಆ ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದ ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂತ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಗೃಹೀತವಾದ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಕೇಳಿದರೆ ಅತಿಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೋಯಂ ಭೇದೋ ನಾಮ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ರಜತ ಜ್ಞಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ, ಆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯದೇನೆ ಆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಭೇದದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂತೀರೋ, ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಅಂತೀರೋ, ಅಥವಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ? ನಾಲ್ಕು ವಿಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಕೋ ಎಂಬೇದೋ ನಾಮ ಕಿಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಉಥ ಪೃಥಕ್ತ್ವಂ ಉತ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಥವಾ ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ. ಭೇದ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಭೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥನೋ, ಅಥವಾ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನೋ, ಅಥವಾ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ, ಪರಸ್ಪರ ಅದು ಇದಲ್ಲ ಇದು ಅದಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವನೋ, ಅಥವಾ ವೈಧರ್ಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂತಂತೀರು. ಇಲ್ಲ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತೀವಿ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ನ ಪ್ರಥಮ ಭೇದ ಎಂಬುದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಪ್ರತಿಭಾಸೆ ತದನವಭಾಸ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳತೀರಿ. ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞೇಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಜ್ಞೇಯವಾದದ್ದು ಈಗ ರಜತ ಅಂತ. ಆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಜತ ಇವೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ತೋರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನಗಳು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವೇ, ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ರಜತ ಜ್ಞಾನ. ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳೆಂಬ ವಿಷಯಗಳೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭೇದನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಭೇದ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ.
ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭೇದ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಗಳು ತೋರಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಭೇದ ತದ ಅನವಭಾಸ ಅನುಪತ್ತೇ, ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎರಡನೇದಿಲ್ಲ. ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಅಂತಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ ಗುಣೇ ಗುಣ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್, ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವೇ ಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನನೂ ಇದು ಗುಣ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನನೂ ಗುಣ ತಾನೆ. ಆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಗುಣರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ, ಇದು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಎಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೃಥಕ್ತ್ವ. ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಗುಣ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಸಂಭವೇನ ಅನ್ಯಾರ್ಥಿನಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಘಟಜ್ಞಾನ ಪಟಜ್ಞಾನ ಎರಡುಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವೇ. ಘಟಜ್ಞಾನ ಪಟಜ್ಞಾನ ಎರಡುಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವೇ. ಅವು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಘಟಜ್ಞಾನ ಪಟಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಆಗ್ರಹ, ಘಟಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಟಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಘಟ ಬೇಕು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಘಟಜ್ಞಾನ ಪಟಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಘಟಜ್ಞಾನ ಪಟಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತೃತೀಯೇ ವಕ್ತವ್ಯಂ, ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲ, ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷ. ತೃತೀಯೇ ವಕ್ತವ್ಯ, ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಏನು? ತೃತೀಯೇ ವಕ್ತವ್ಯ ಕಿಮಿದಂ ಇದಂ ರಜತತ್ವಯೋ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ನ ಅವಭಾಸತೆ ಉತ ಇದಂ ರಜತಯೋ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ. ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರನ್. ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ತೋರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ನಬೇಕು. ಯಾವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂತೀರೋ, ಅಥವಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತ ಅದಕ್ಕೆ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂತೀರೋ. ನೋಡಿ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ತೋರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಯಾವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಲ್ಲ? ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂತೀರೋ. ಇದಂ ರಜತತ್ವಯೋ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ನ ಅವಭಾಸತೆ ಅಂತಂತೀರೋ, ಉತ ಇದಂ ರಜತಯೋ, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ರಜತಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತೀರೋ. ನಾದ್ಯ ಎಂಬ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ
ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ತಿಳಿದಾಗ ಈಗ ಇದಂ ಅಂತ ಅಂದಿವಿ ನಾವು. ಆ ಇದಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದು ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ರಜತದ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಜತದ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಜತತ್ವ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ತಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭೇದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು. ಅಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ ಸ್ಮಾರಕಯೋಹೋ ಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋಹೋ. ನೋಡಿ, ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಜಾತಿ, ಶುಕ್ತಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಶುಕ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ಕೊಂಡು, ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಇದಂ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪದದ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಜತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಜಾತಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಜತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ರಜತಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಜತಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಬೇರೆ, ಇದಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಬೇರೆ. ಅವು ಏನು ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಲ್ಲ ಅವು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ ಸ್ಮಾರಕಯೋ, ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲದ ಇದಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ, ರಜತಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಈಗ ಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಜಾತಿ, ಇದಂ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ. ಇವುಗಳು ತೋರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಅಭಾವ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕರಣ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಂ ಶಬ್ದ, ರಜತ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರಕವಾದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವಗಳು ತೋರಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವೋ ನಾಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮೇವ ಪರಸ್ಯ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕರಣ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂತಹ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಪುರೋವರ್ತಿ ವಸ್ತು ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಧರ್ಮ ತೋರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕರಣ ಸ್ವರೂಪ. ಅಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೀಗ? ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ, ರಜತತ್ವ ಮತ್ತು ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ, ಇವುಗಳೇ ಅಧಿಕರಣ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವ. ಈ ಅಭಾವ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕರಣದ ಸ್ವರೂಪ, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವದ ಸ್ವರೂಪ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣ ತೋರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರಣದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ತೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ತಚ್ಚ ಉಪಲಬ್ಧಂ ಇತಿ ಕಥಂ ತದನುಪಲಂಬ. ಅಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವ ತೋರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಸ್ಥಗಳಿಗೆ ಭೇದ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ರಜತ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅತಃ ಏವ ನ ದ್ವಿತೀಯ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ತೋರಿಲ್ಲ. ಯಾವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ? ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತ ಅಧಿಕರಣವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಭಾಕರ ರೀತ್ಯಾನೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಭಾವ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕರಣ ಸ್ವರೂಪ. ಅಧಿಕರಣವಾದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ರಜತಗಳು ತೋರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಏವ ನ ದ್ವಿತೀಯ. ಇನ್ನು ನಾಪಿ ಚತುರ್ಥ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಕ್ಷನೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳೇ ಭೇದ. ಭೇದೋ ನಾಮ ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ, ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳೇ ಭೇದ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇದೂ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ.
ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಜತ ಅಸಂಭವಿನಃ ಪುರೋವರ್ತಿನಿ ಇದಂ ತ್ವಸ್ಯ ಪುರೋವರ್ತ್ಯಸಂಭವಿನಶ್ಚ ರಜತೆ ರಜತತ್ವಸ್ಯ ಗೃಹೀತತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳೇ ಭೇದ. ಈಗ ರಜತ ಮತ್ತು ಇದಂ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ರಜತದಲ್ಲಿ ಪುರೋವರ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ರಜತ ಎಂಬೋ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುರೋವರ್ತಿತ್ವ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತತ್ವ ಇಲ್ಲ. ರಜತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ರಜತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರೋವರ್ತಿತ್ವ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಜತತ್ವ ರಜತದಲ್ಲಿ. ಇದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ ತಿಳಿದಂಗೆ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ರಜತದಲ್ಲಿರುವ ರಜತತ್ವ ಪುರೋವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪುರೋವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಪುರೋವರ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ರಜತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದೋ ಇಲ್ಲ? ರಜತದಲ್ಲಿ ಪುರೋವರ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪುರೋವರ್ತಿ ಪದಾರ್ಥ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಪುರೋವರ್ತಿತ್ವ ರಜತತ್ವ ಅಂಬೋದು ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ರಜತ ಅಸಂಭವಿನಃ ಪುರೋವರ್ತಿನಿ, ರಜತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪುರೋವರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದಂತ್ವ. ರಜತದಲ್ಲಿ ಇದಂತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪುರೋವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಪುರೋವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂತಾರೆ? ಪುರೋವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದದ್ದು ರಜತತ್ವ, ಅದು ರಜತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪುರೋವರ್ತಿತ್ವ ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಗ್ರಹಣವಾಗಿವೆ. ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಅಂತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಸರ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಸರ್ಗ. ಅಸಂಸರ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.